morning students. Today we are discussing about the advantages of newspaper advertising. Okay, it involves lower cost to the advertiser when compared with other media of advertising. Okay, next one, it is a good media for key announcements, events and retail outlets. The events ni retail outlets ni, so it also reaches the public very soon. Public very soon గా రీచ్ అవుతాయి. ఓకే, ద నేషనల్ న్యూస్ పేపర్ have different editions which help the advertiser to select a suitable zone. ఏదైతే సూటబుల్ జోన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది నేషనల్ మీడియా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిసడ్వాంటేజెస్. The disadvantage in newspaper is the lifespan of advertisements in the newspapers are very short. It is read only for a single day and also for only few minutes. అంతే కదా, సింగిల్ డేలో చదువుతాం, ఫ్యూ మినిట్స్ అది కూడా, దాని తర్వాత వదిలేస్తాం. ద న్యూస్ పేపర్స్ డు నాట్ యూజ్ ఏ హై క్వాలిటీ కలర్ ప్రొసెసర్ ప్రింటింగ్, సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ నాట్ అట్రాక్టివ్. ఇప్పట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి నాట్ అట్రాక్టివ్ ఉన్నాయి. అందుకే ఏం చేస్తున్నారు, సోషల్ వెబ్సైట్స్ మీన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, లైక్ అదర్. ఓకే, దిస్ ఆల్ ఆర్ social platforms, so we are using these social platforms. Okay, next one, the advertisements in newspaper cannot be written by illiterates. అంతే కదా, చదివి రాని వాళ్ళు ఎవరు కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గురించి చదవలేరు. సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే మిస్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి అది కూడా మిస్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్. And advantage of magazine advertising. Okay, next one, advantages of magazine advertising. ఏంటి, magazine advertising facilitates the targeting specific segments and specific geographic market. స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్కి, స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫిక్ మార్కెట్కి దే ఆర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ superior quality paper and can be clearly understood as the magazine are read in 3 times. ఏమైతే సుపీరియర్ క్వాలిటీ, ఎందుకంటే మ్యాగజైన్స్కి ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తుంటారు మన ఎంఎన్సీ కంపెనీస్, బికాస్ దట్ మ్యాగజైన్స్ ఆర్ ఓన్లీ weekly and monthly, that magazines, so we can use easily, and whenever we use that magazines, so it can carry easily. Okay, so they live for long periods as magazines are stored for longer period. Yeah, magazines ఎక్కువ రోజులు ఉంచుతారు. and disadvantage of magazines ఏంటి, the ad material needs to be submitted to the publisher before 2-3 months of the release as a magazine, need a detailed production plan. After the submission of ad material, it is very difficult to change the message due to change of circumstances. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక నెల ముందు సర్కమ్స్టాన్సెస్ని మనం అప్లై చేసుకుంటే దాన్ని ఏమైందంటే సిచ్యువేషన్, సో నెల ముందు మనకు అడ్వర్టైజ్ చేయాలంటే అది కాని పని మ్యాగజైన్లో, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వెరీ లెంతీ ప్రాసెస్. ఒక 2 months 3 months ముందు బుక్ చేసుకుంటేనే మనకు అది ఓకే అయింది. నెక్స్ట్, మ్యాగజైన్స్ ల్యాక్ audio, visual effects and depend completely on the printed copy for communicating this message. ఏవైతే మెసేజ్ని కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. మ్యాగజైన్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ రీచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ రీచింగ్ లార్జర్ ఆడియన్స్. ఏమైతే మ్యాగజైన్స్ని ఈ సర్టెన్ అమౌంట్, అంటే సర్టెన్ మెంబర్సే తీసుకుంటారు, వీళ్ళైతేనే ఓకే చేస్తారనే థాట్తో ఏం చేస్తారంటే అదొక్కటే దాన్ని అట్లా ఉంచుతారు అనమాట. సో అంతేగాని చాలామంది తీసుకుంటారు, మ్యాగజైన్స్ ఎక్కువ తయారు చేయరు. సో అదేమైంది, లిమిటెడ్ రీచ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రేడియో అడ్వర్టైజింగ్. ఏంటి, as India has a large number of illiterate people, they can access information through radio instead of print media like newspaper and magazines. Okay, radio is the cheapest mode of communication compared to all the modes of communication. Yes, radio అనేది cheapest mode because they are only tells, not seeing purpose. Okay, so nowadays in traffic rush, large number of people are listening radio in their journey and the advertising it is reaching them. Okay, అప్పుడు ఏమైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ రీచ్ అయ్యింది వాళ్ళకి. ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ ఏం చేస్తామో రేడియో వినడానికి, ఎఫ్ఎం రేడియో వినడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. Disadvantage, one of the main drawback of radio advertising is that does not provide visuals to the message and audience create their own imagination by listening to the audio, which affects the main elements of the communication. అంతే కదా, ఓన్లీ లిసనింగ్, సీయింగ్ పర్పస్ అయితే ఉండదు. ఓకే, డిసడ్వాంటేజ్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ లిమిటెడ్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ కమర్షియల్, ద యాడ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ దట్ లిమిట్ టైమ్. ఏంటి, limited time, only certain limit time. Okay,
each commercial. The ad should not exceed the limit time. Sometimes radio advertising is for similar type of products, and the reputation of such ads become monotonous, which distract the interested audience. The radio advertising is for similar type of products, and the interpretation of such ads become monotonous, which distract the interest of audience. Okay, this is the disadvantage of radio. Disadvantage is graphics and visual effects can be added to the ad for improving the quality of the image. That helps the presentation of picture with good audio and video quality. గ్రాఫిక్స్ మొత్తం మనం ఏం చేస్తాం, చూడాలి కాబట్టి టెలివిజన్ ఏం చేస్తారు, గ్రాఫిక్స్ యాడ్ చేస్తారు, తర్వాత సౌండ్ ప్రోడక్ట్ గట్టి పెడతారు, దానికి తగ్గట్టు మ్యూజిక్ చేస్తారు, ఇదంతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టీవీ కమర్షియల్ మోస్ట్లీ యూజెస్ popular models for painting their ads in friendly manner as this makes the audience feel more comfortable with while viewing such ads. TV has highest viewership. It is viewed by both consumers and distributors. టీవీకి హైయెస్ట్ వ్యూవర్షిప్ ఉంటుంది, ఎందుకు? కన్జ్యూమర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి. టుడే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ టు ప్రమోట్ ది ప్రొడక్ట్స్ త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి మనం ప్రమోట్ చేసుకుంటాం. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ టీవీ యాడ్ రిక్వైర్ హై కాస్ట్ అండ్ కంపేర్ టు ద అదర్ ప్రింట్ ప్రొడక్షన్. దిస్ ఈస్ ద వన్. టీవీ యాడ్స్ ఈజ్ షోన్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, అంతే కదా, ఫ్యూ సెకండ్స్ చూపిస్తారు టీవీ యాడ్స్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద వ్యూవర్ టు రికార్డ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ టెలిఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్ యాజ్ షోన్ on the tab. It is observed that the viewership for TV advertisements is less when compared to the viewership of programs. యాడ్ చూడడం తక్కువ, ప్రోగ్రామ్ చూడడం కంటే. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సినిమా అడ్వర్టైజింగ్. Cinema advertising is quite successful because of the combination of visuals, entertainment and voice. To reach the local population, the advertisers can advertise their products in local cinema theaters. It includes every class of people, that is rich, poor and middle class. Everyone, okay? Disadvantages of cinema advertising. Some of the disadvantages of cinema advertising are as following. Lot of wastage is involved in cinema advertising because before the show and during intervals, very less people are seated in the theater who are busy talking and other people are busy in purchasing snacks. అంతే కదా, సినిమా థియేటర్స్లో ఏం చేస్తామమ్మా, బ్రేక్ రాగానే సమోసా, చాయ్, స్నాక్స్ వాటి కోసం వెళ్తారు, కొంతమంది టాయిలెట్స్కి వెళ్తారు. సో ఎవరు కూడా ఆ వ్యూని చూడరు. ఓకే, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫిల్మ్స్ ద ఆడియన్స్ మే ఫీల్ ఎనాయిడ్. సినిమా అడ్వర్టైజింగ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సినిమా అడ్వర్టైజింగ్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్తో కూడుకున్న. నెక్స్ట్ advantages of direct mail. Direct mail helps in minimizing the waste and maximizing the efficiency. Efficiency maximize చేస్తుంది, minimize చేస్తుంది. Minimizing the waste minimize చేసి maximizing the efficiency. Direct mail makes use of several devices which minimize the standardization of format and enhance the direct mail package. Direct mail helps in measuring the results accurately. It also helps in evaluating the responses of customers with the help of variable like copy, approach and offers. Okay, these are all. Next, disadvantages of direct mail. And if the quality of mailing list is poor, then the direct mail will be ineffective. Quality అనేది లెస్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. అండ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ మెయిల్ లిస్ట్ ఇంక్రీజెస్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రియేట్స్ ఇరిటేషన్. ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ మెయిల్ అయితే ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తుంది, ఎందుకంటే కరెక్ట్ మెయిల్ ప్రొసీజర్లు లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఇరిటేషన్ వస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ ఏమైంది కస్టమర్. ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఈజ్ వెరీ లో. అప్పుడు ఏమైంది, కస్టమర్స్ రెస్పాన్స్ అనేది లో అవుతుంది ఇన్ డైరెక్ట్ మెయిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. By placing it a suitable location, a massive exposure is possible with its presence in day, night in local markets. Local markets lo direct advertisement కూడా ఇప్పించచ్చు. ఓకే, it outdoor advertisement creativity is used with the help of a large point. Okay, color and other elements for attracting the individual attention. ఏమైతే ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ అవుట్డోర్ ads placed near to the shopping malls, shopping center or on the vehicles that takes the customers. This is turn leads to timely exposures. Disadvantages of outdoor has a limited message capability as many people passing the outdoor. Ads have lesser time and their exposure towards ads is also for short period. It is expensive when compared to few other media for it spoils the walls, public places etc. and it spoil చేస్తుంది. ఇది
outdoor. Advantages of internet advertising. It is not restricted to any geography or time. Geographic time restricted. It is possible to update, supplement and change the contents at any time at a minimum cost. Multimedia will help the advertisers. The multimedia అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అడ్వర్టైజర్స్ టు క్రియేట్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇంటర్నెట్ advertising. The disadvantages of internet advertising as follows. Okay, it may situations cost is high for online ads. The audience may not act on the message. They may simply see the advertisement or visit the site. Internet advertising is still in progress and has a limited market. This is the disadvantages of internet advertising. Okay, next. నెక్స్ట్ సేల్స్ ప్రమోషన్. ఓకే, ఫీచర్స్ మనం డిస్కస్ చేసే సేల్స్ ప్రమోషన్ ఫీచర్స్. మినిమం కాస్ట్. ద సేల్స్ ప్రమోషన్ ఇన్వాల్వ్స్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ బై ఎంకరేజింగ్ సేల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్కి ఇన్స్టెడ్ అంటే అడ్వర్టైజింగ్కి ముందు. ఓకే, thereby minimizing the cost incurred for advertising motivates consumers to purchase immediately. Successful sales promotion strive towards purchasing now rather than postponing to future. అంటే ఏమైంది, మోటివేట్ కన్జ్యూమర్స్ టు పర్చేజ్ ఇమీడియట్లీ, ఇమీడియట్గా పర్చేజ్ చేయడానికి యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సేల్స్ ప్రమోషన్ స్ట్రైవ్ టువర్డ్స్ పర్చేజింగ్ నౌ రాదర్ దెన్ పోస్ట్పోనింగ్ టు ఫ్యూచర్. ద రోల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇస్ టు టేక్ ఇన్స్టాంట్ డెసిషన్. ఓకే, ఏమైతే ఇన్స్టాంట్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి రోల్ చేస్తారు. టు ప్రాసెస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ద కన్జ్యూమర్స్ రిలేటెడ్ అఫర్స్. సేల్స్ ప్రమోషన్ షుడ్ నెవర్ యూజ్ ద స్ట్రాటజీ ఏమైతే సేల్స్ ప్రమోషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిజైరబుల్ బై టార్గెట్ కన్జ్యూమర్స్. ఏమైతే టార్గెట్ కన్జ్యూమర్స్ డిజైర్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, దే కెన్ అట్రాక్ట్ కన్జ్యూమర్స్ ఓన్లీ విత్ ఆఫర్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆఫర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే కన్జ్యూమర్సే అట్రాక్ట్ అవుతారు, అంతేగాని వాళ్ళు ఏమి అట్రాక్ట్ చేయని అవసరం లేదు. ఎగ్జైటింగ్ అండ్ వాల్యుబుల్ టు ది క్లారిటీ. ద సక్సెస్ఫుల్ సేల్స్ ప్రమోషన్స్ హ్యావ్ clarity in the process. The promotion is made clear so that the consumers can understand the promotional offer better. ఏమైతే ప్రమోషన్ ఆఫర్ అనేది బెటర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ప్రమోషన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్, ఓకే, ప్రమోషన్ అనేది క్లియర్గా లేకపోతే దెన్ ద టార్గెట్ కన్జ్యూమర్స్ విల్ నాట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్. టార్గెట్ కన్జ్యూమర్స్ అనేది విల్ నాట్ గెట్, వాళ్ళు అట్రాక్ట్ కాలేరు అనమాట ఆఫర్ మోడ్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ టెంపరరీ యాక్టివిటీ. It is an irregular activity of the firm. It is carried out temporarily for a short period of time. ఏవైతే షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో టెంపరీగా తీసుకోవడం. ఇట్ ఈస్ డన్ డ్యూరింగ్ పర్టికులర్ టైమ్స్ లైక్ ఎగ్జిబిషన్స్, డిస్ప్లే, డిమాన్స్ట్రేషన్, ఫ్రీ శాంపుల్స్. ఏమేంటి ఎగ్జిబిషన్స్, డిస్ప్లే, డిమాన్స్ట్రేషన్స్, ఫ్రీ శాంపుల్స్. దిస్ ఆల్ ఆర్ టెంపరీ యాక్టివిటీ. ఎన్హాన్సెస్ ఎఫిషియన్సీ. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది అదర్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఆపరేటింగ్ ఆఫ్
పర్సనల్ సెల్లింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఏమైంది పర్సనల్ సెల్లింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఎంకరేజెస్ సేల్స్ బై సపోర్టింగ్ ద డీలర్స్. ఓకే, డీలర్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి సేల్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇట్ మోటివేట్స్ ద కన్జ్యూమర్స్ టు పర్చేస్ ద ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రమోటెడ్. ఏమైంది మోటివేట్ చేయొచ్చు కన్జ్యూమర్స్ని ఎట్లా టు పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రమోట్ చేసుకో. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రమోషన్. ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్? టు ఇంప్రూవ్ సేల్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంపెనీ. సేల్స్ యొక్క వాల్యూమ్ అంటే కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయాలి బాగా. ఓకే, టు ఇంప్రూవ్ అండ్ యాడ్ ఇంక్రీజ్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ది స్లో మూవింగ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇంకేంటి? ఇంక్రీజ్ ద సేల్ ఆఫ్ ది స్లో మూవింగ్ ప్రొడక్ట్స్. టు డిటెక్ట్ అండ్ టేక్ మెజరబుల్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద సేల్స్ ఫ్లక్చుయేషన్స్కి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. సో దట్ కన్సిస్టెంట్ సేల్స్ కుడ్ బి అచీవ్డ్. కన్సిస్టెంట్ సేల్స్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, to cut down the operating cost of the company by removing the excessive inventories, to motivate the dealers so that they can participate in dealers display sales contest. Okay, next to improve relationship with the dealers and distributors. రిలేషన్షిప్ డీలర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి రిలేషన్షిప్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి కరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడే మన సేల్స్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతాయి. టు క్రియేట్ హర్డిల్స్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ మూవ్స్ ఆఫ్ ది రివల్స్, ద హర్డిల్స్. ఓకే, to motivate sales force for achieving their sales targets. Sales force to divert customers' attention from the price of the product. కస్టమర్ అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ నుంచి బై సప్లిమెంటింగ్ అడ్వర్టైజింగ్. ఏమైతే అడ్వర్టైజింగ్ సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ పర్సనల్ సెల్లింగ్ ఎఫెక్ట్స్ని పెట్టాలి. టు అట్రాక్ట్ న్యూ కస్టమర్స్ అండ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద మార్కెట్ షేర్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద aspects of sales promotion. Okay, next one, advantages and disadvantages of sales promotion. ఏంటి అడ్వాంటేజెస్? ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. సేల్స్ ప్రమోషన్ టెక్నిక్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఏమైంది? ప్రమోషన్ ఇన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారు డిస్క్రిమినేషన్లో. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్స్ కెన్ ఛార్జ్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ టు డిఫరెంట్ కస్టమర్స్. ఏమైతే ప్రొడ్యూసర్స్ కింద డిఫరెంట్ ప్రైసెస్, డిఫరెంట్ అంటే ఎక్కువ అంటే చాలా డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏం చేస్తారు? మాకు మూవీని ప్రమోట్ చేయడానికి చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్తారు కదా, అంతే ఇది కూడా ఏమైతే ప్రొడ్యూసర్ కింద డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ టు డిఫరెంట్ ప్రైస్. ట్రేడ్ సెగ్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ సెన్సిటివిటీ. ట్రేడ్ సెగ్మెంట్స్ ఏమైంది? ప్రైస్ సెన్సిటివిటీని తగ్గిస్తాయి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ కేస్ ఇంక్లూడ్ కూపన్స్, స్పెషల్ సేల్స్ ఈవెంట్స్, clearance sales and discounts. Price discrimination helps in adjusting changes in demand and the supply pattern with no changes in list price. Okay, list price lo changes untadi. Okay, next one, effect on trade behavior. Effect on trade behavior means